ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ತಗೊಂತಿರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 200 ಡಿಸೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಲುಗಡೆ మనము ಹೋಗೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು 100 ಅಂದ್ರೆ 100 మంది కరోడ్పతి చేయాలಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್ 100% ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ 100% ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ 100% ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 100ಗೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1000 ಜನ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಔದ್ಲುಗಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ సెల్ఫ్ నానొబ్బనే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే రెండు ఉండాలి. ఒకటి క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను నా స్టోరీ చెప్పడానికైతే టైం సరిపోదు, బట్ అంతగా సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ అయితే కాదు. బట్ ఒకటి చెప్పగలుగుతాను ఏంటంటే, లైఫ్ లో నాలాంటి వ్యక్తి సక్సెస్ వైపు నడిచేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్ అవ్వగలరు అని చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేశాను. నేను ఇది ఒక చిన్న స్టోరీతో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఏంటంటే అరౌండ్ మీరు ఒక చాలా మూవీస్ లో చూసింటారు, లేకపోతే లేదా ఇలా కొన్ని సో మీరు చూసింటారు. సో అది ఏంటి అంటే ఉందా రవి సార్? ఎస్ సార్. సో నేను అనేటువంటి పర్సన్ సక్సెస్ అవ్వగలిగింది ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అవుతారండి. రీజన్ ఏంటంటే, నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఒక చిన్న మారుమూల ఒక అడవి ప్రాంతంలో స్టార్ట్ చేశాను లైఫ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ వరకు ఎలా ఉండిందంటే లైఫ్ స్టైల్ అసోసియేషన్ కానీ చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు లేరనమాట. నేను 8th క్లాస్ చదివేంత వరకు నాకంటూ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. ఆ తర్వాత నేను తిరుపతికి ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. తిరుపతిలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో 9th క్లాస్ జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడిని ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టించడానికి కాదు, జస్ట్ రిలేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి 840 మంది ప్రతి ఒక్కరికి అంటే కొంతమంది మాత్రమే సిల్వర్స్ అవుతున్నారు, కొంతమంది మాత్రమే ర్యాంక్స్ అచీవ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది మాత్రమే మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. దెన్ మా లైఫ్ లో ఎందుకు జరగట్లేదు? మేము కూడా బిజినెస్ చేస్తున్నాం కదా, మా లైఫ్ లో ఎందుకు జరగట్లేదు అని చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ నేను ఈ రోజు ఎగ్జాక్ట్లీ కంక్లూజన్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను.
ఏంటి ఆ కంక్లూజన్ అంటే లైఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఒక మారుమూల అడవి ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయింది. 8వ క్లాస్ వరకు ఎటువంటి ఫ్రెండ్స్ లేనటువంటి సర్కిల్ నాది. 9th క్లాస్‌కి తిరుపతికి ట్రావెల్ అవ్వడం జరిగింది. 9th క్లాస్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ మై సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. నేను ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్‌లో చదువుతూ, అక్కడి నుంచే నేను పేపర్ వేసుకుంటూ, నా ఎర్నింగ్స్‌ని నేను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఏమైందంటే ఆల్‌మోస్ట్‌లీ కొంత స్టేజ్‌కి అచీవ్‌మెంట్స్ చేసుకుంటూ నా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ నాది క్వాలిఫికేషన్. సో, ట్యూషన్స్, కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి కొంతమందికి లైఫ్ అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్‌లో కొంతమందికి టీచింగ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్స్ ఇస్తూ, సో, వాళ్ళకి ఒక లైఫ్ చేంజింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది కలిగిస్తూ, అంటే నేనే ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌గా కొంతమందికి టీచర్స్‌కి అవకాశాలు ఇస్తూ, నా జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఫ్రెండ్స్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఏమైందంటే 2013 నా లైఫ్‌లో ఒక మేజర్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మా నాన్నగారు ఎక్స్‌పైర్ అయ్యారు. బేసికల్‌గా ఆయన ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన గవర్నమెంట్ జాబు. సో, ఆ జాబ్ నేను తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితొచ్చింది. అంటే అక్కడ నాకు కొంచెం టర్న్ అయింది లైఫ్. ఏంటంటే, అప్పటి వరకు ఒక పీస్‌ఫుల్ లైఫ్, ఒక ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్‌లో టీచ్ చేస్తూ, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫీల్డ్‌లోకి రావాలి, ఫీల్డ్‌లో పనిచేయాలి అని అనిపించినప్పుడు, దాన్ని కూడా నేను ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకోవడం జరిగింది. బట్ ఎక్కడ ఎక్కువ టర్నింగ్ లైఫ్ అయిందంటే 2019లో ఒక పర్సన్స్‌ని అంటే కొంత నమ్మి చాలా మందికి ఒక క్వెషన్ బట్ ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ అయితే నేను చూడలేదు. ఆల్‌మోస్ట్‌లీ ఫెయిల్యూర్సే ఫేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ అన్‌ఫార్చునేట్ ఏమైందంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ 3వ తేదీ నేను ఒక 12 ఫీట్ హైట్ నుంచి కింద పడడం జరిగింది. డిపార్ట్‌మెంటల్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో, ఆల్‌మోస్ట్‌లీ బెడ్ రిడెన్‌లో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ క్యూర్సెల్ స్టార్ట్ చేశాను. టు బీ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను 4 మంత్స్ వెయిట్ చేశానండి. రిజల్ట్ వస్తుందా? రాదా? వస్తుందా? రాదా? 4 మంత్స్ వెయిట్ చేశాను. నేను అంటే బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే నాకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఉంది. ఆ ఇష్యూ నాకు గాని సాల్వ్ అయితే నేను లైఫ్‌లో క్యూర్సెల్‌ని వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్‌గా తీసుకొని వర్క్ చేయగలుగుతాను అనేసని ఒక ఓన్‌గా అనుకుంటూ ఉన్నాను. అదే టైంలో జాలీ సింగ్ సార్‌తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆ సార్ ఏం చెప్పారంటే ఒకే ఒక మాట చెప్పారు. రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయొద్దండి. మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారు. బట్ అప్పుడు కూడా నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయాను. అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఏంటంటే డిసెంబర్ ఆ టైంలో ఒక సైక్లోన్ మూవ్‌మెంట్ టైంలో మళ్ళీ నేను ఫిజికల్‌గా నా డిపార్ట్‌మెంట్ జాబ్‌లో వర్క్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు నాకు రిజల్ట్ వచ్చిన విషయం నాకు తెలిసింది. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక కంక్లూజన్ ఉంటుంది. మీరు ఫీల్డ్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఈ ప్రొడక్ట్ ఎన్ని రోజుల్లో రిజల్ట్ వస్తుంది? ఎంత టైం పడుతుంది? మీరేమైనా గ్యారంటీ ఇస్తారా? వారంటీ ఇస్తారా? అని చెప్పి. ఒకటండి బాగా జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, చేతి మీద దెబ్బ తగిలిందనుకోండి, ఆయింట్‌మెంట్ వేస్తే ఒక 1 ఆర్ 2 డేస్, 3 డేస్ సో, నా ఇంటర్నల్ చేంజెస్ నాకు తెలియడానికి నాకు 4 మంత్స్ పట్టింది. ఆ 4 మంత్స్‌లో నేను చాలా కోల్పోయినాను. ఏంటంటే, నా టీమ్‌ని అంటే నా ప్రీవియస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఆల్‌మోస్ట్‌లీ క్యూఎస్‌ఎల్‌లో వచ్చి మంచిగా ఎర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ జనవరి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ప్రొడక్ట్ తీసుకెళ్ళి, అరే! నాకొచ్చింది రిజల్టు. నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపులు. మీరు వాడండి మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది చెప్తూ వచ్చాను. సార్ ప్రతి ఒక్కరు టు బీ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను. మన ప్యూర్ సెల్‌ని నెట్‌వర్క్ లాగా కాక, లేదో ఎక్స్‌ట్రా ఇన్‌కమ్ కోసమో, లేదా టైమ్ పాస్ కోసమో కాకుండా హార్ట్‌ఫుల్‌గా ఎవరైతే పనిచేస్తారో, హార్ట్‌ఫుల్‌గా ఏంటంటే మనసుతో మాట్లాడడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో, అప్పుడే మీరు మీ లైఫ్‌లో సక్సెస్ అవ్వగలరు. ఏంటంటే మీరు చేసేది ఒక్కటే ఒకటి మీకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్‌ని మీరు షేర్ చేయండి. మీకు రిజల్ట్ వచ్చింది అనేదండి మీకు తెలియాలంటే సెల్ఫ్ యూజ్ అంతే. మీరు వాడడం మొదలెట్టండి. సో, వాడడం మొదలెట్టిన తర్వాత మీకొచ్చినటువంటి రిజల్ట్‌ని 10 మందికి షేర్ చేయండి. సో, ఆటోమేటిక్‌గా మీకు బిజినెస్‌లోకొస్తారు. ఆ ప్రాసెస్‌లో నేను ఒక జనవరి ఆ టైంలో ఒక పర్సన్ సో, నాకు క్లోజ్ అంటే బాగా వెల్ విషర్ అయినటువంటి ఒక పర్సన్ ఒకసారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయనకి రిజల్ట్ రావడం, ఆయన ఇంకో పర్సన్‌కి ఇలా జస్ట్ రెఫరల్ ద్వారా ఒక అంటే ఒక ఇష్యూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో, అక్కడి నుంచి నేను చాలా రోజులు క్వెషన్ చేసుకున్నా. ఏంటంటే లైఫ్‌లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే మనకు లీడర్స్ ఉండాలి. మనకు లీడర్స్ కావాలి. వాళ్ళు వస్తేనే మనం బిజినెస్‌లో సక్సెస్ అవుతాము. వాళ్ళు వస్తేనే మనము మనీ ఎర్న్ అవుతుంది అని ఇలా మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటిది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్? నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ఒకటే ఒకటి నేను లైఫ్‌లో ఎవరిని మోసం చేయలా. నేను లైఫ్‌లో మోసపోయినా. దట్ ఈస్ నాట్ మై ఫాల్ట్. 2019లో నాకు మేజర్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా
నేను డిప్రెస్ అయ్యి చాలా స్టేజ్కి వెళ్ళినా కూడా బట్ గాడ్ మళ్ళీ లైఫ్ ఇచ్చాడు. 2024 ఆగస్టు 3వ తేదీ నేను ఆల్మోస్ట్ 12 ఫీట్ హైట్ నుంచి పడ్డప్పుడు కూడా గాడ్ మళ్ళీ లైఫ్ ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు అనుకున్నాను, సో ఇంతకు మించి ఏం కావాలి లైఫ్లో? మనకు లైఫ్ ఇచ్చాడు కదా, సో అప్పుడు మనం ఎందుకు వచ్చాము ఈ భూమి మీదకి, ఏం చేస్తున్నాం? అన్ని విధాలుగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ, జాబ్ చేసుకుంటూ, సెక్యూర్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ, ఇలానే రొటీన్ గా లైఫ్ లీడ్ చేద్దామా, లేకపోతే సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా చేద్దామా అనేటువంటి డిసైడ్ చేసుకొని క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాను. క్రాస్ చెక్ చేసినప్పుడు నా స్ట్రెంగ్త్ నాకు ఎలా బయటపడిందంటే, అరే ఏ సోర్స్ లేనప్పుడు, తినడానికి ఫుడ్ లేనప్పుడు కూడా నేను బాధపడిన రోజులంటూ లేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లైఫ్లో కొంతమంది మిత్రుల్ని పరిచయం చేస్తాడండి దేవుడు. అది ఇక్కడ కూడా చాలా మందికి ఒక ఇది రావచ్చు, ఏంటంటే అంటే ఫ్రెండ్స్ వస్తేనే లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందని. కాదండి. సో కొంతమంది లైఫ్లో చేంజ్ అవ్వడానికి గాడ్ ఒక పర్సన్ పంపిస్తారు. అలా పంపించినటువంటి పర్సన్స్లో ఎవరంటే, నాకు ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఒకటి మన కూడూరు శ్రీనివాస్ సారు, రెండు వచ్చేసి లయన్ ప్రసాద్ సార్. సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆపర్చునిటీని నేను ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా తీసుకోకూడదు అని డిసైడ్ చేసి అక్కడి నుంచి నాలాంటి వ్యక్తుల కోసం అన్వేషణ మొదలుపెట్టాను. నాలాంటి వ్యక్తులు అంటే నాకు ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలి, నా టీం ఎలా ఉండాలి అని నాకు నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను. నాకు మనీ కావాలా, 1 స్టార్ ఇన్కమ్ కావాలా, 2 స్టార్ ఇన్కమ్ కావాలా, 3 స్టార్ ఇన్కమ్ కావాలా, లేకపోతే సిల్వర్ ఇన్కమ్ కావాలా, ఇది కాదు నేను ఆలోచించింది. నేను ఈ ప్రొడక్ట్ని హార్ట్ఫుల్గా ఎంతమందికి నేను ప్రమోట్ చేయగలను, ఈ ప్రొడక్ట్, ఈ క్యూర్ సెల్, మన క్యూర్ సెల్ బిజినెస్ ద్వారా ఎంతమంది లైఫ్స్లో నేను మార్పును తీసుకురాగలను, ఎంతమందికి ఒక లైఫ్ ఇవ్వగలను అని ఆలోచన మొదలెట్టిన తర్వాత నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే, ఒక సారు పలంనేరు నుంచి సునీల్ గారు అని చెప్పి నాకు సారు ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసి పరిచయం అయినారు. ఒక్కరోజు కాల్ చేసి, సార్ మీరు ఒకసారి రండి అని చెప్తే నేను పలమనేరుకి ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. సో సార్తో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఒకటే, నేను ఆ రోజు సార్కి ఒకటే చెప్పాను, సార్ మీ లైఫ్లో మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నానండి. ప్రతి ఒక్కరికి అందరూ వాళ్ళు వర్క్స్ చేస్తుంటారు, బట్ స్టిల్ వై దే ఆర్ స్టకింగ్ దేర్ లైఫ్స్, ఎందుకు వాళ్ళకి ఇంకా ఇన్కమ్ ఎందుకు ఇంకా వాళ్ళ స్టెబిలిటీ అంటే ఇంకా పూర్తిగా సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు అనే దానికి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. నేను ఆ రోజు ఒక్కటే మాట్లాడినాను కాన్ఫిడెంట్గా, సార్ మీ లైఫ్లో మీరు ఇంతవరకు ఏం ఫేస్ చేశారో నాకు తెలియదు, బట్ ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు హార్ట్ఫుల్గా యూస్ చేయండి. యూస్ చేస్తే మీకు 100% రిజల్ట్ వస్తుంది. వచ్చిన ఆ రిజల్ట్ మీరు కొంతమందికి షేర్ చేయండి. అంతేకాదు నాతో లైఫ్లో ట్రావెల్ చేయండి. ఎప్పటి వరకు అంటే జస్ట్ డిసెంబర్ వరకు ట్రావెల్ చేయండి. మీ లైఫ్ని నేను చేంజ్ చేస్తాను, మిమ్మల్ని ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తాను. నేను ఫ్లైట్ ఎక్కా. ఒకే ఒక ఇల్లు, చుట్టుపక్కల ఎటువంటి హౌసెస్ లేవు, చూడడానికి టీవీ లేదు, ఆడుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్ లేరు, చదవడానికి న్యూస్ పేపర్ ఉండదు, కనీసము ఉండడానికి కరెంట్ లేదు, తిరగడానికి ఫ్యాన్ ఉండదు. 2013 వరకు నా ఇంటికి కరెంట్ లేదు, 2013 వరకు. సో అటువంటి ఒకే ఇంట్లో పెరిగినటువంటి నేను అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక సక్సెస్ని తీసుకొని లాస్ట్ ఇయర్ నేను 2 టైమ్స్ ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్ళడం జరిగింది. సో అటువంటిది ఆ ఒక్క కాన్ఫిడెంట్తో నేను చెప్పాను, సార్ మీరు నాతో ట్రావెల్ చేయండి, కొంతమందిని అసోసియేట్ చేయించండి, అక్కడి నుంచి మన లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందని చెప్తే సార్ ఇమ్మీడియట్లీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి అండి లైఫ్ ఎంత టర్న్ అయిందంటే, రియల్గా చెప్తున్నాను, ఈ రోజు నా టీం ఎలాంటి వాళ్ళంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఏంటంటే బేసికల్గా నేను సిల్వర్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తాను. స్ట్రగుల్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఉండదండి, చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫీల్డ్ మీద వర్క్ చేస్తూ చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఆ పెయిన్ అనేది చాలా కష్టం, అనిపించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఏంటంటే ఒక పక్క ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేయాలి, అక్కడ ఇన్ టైంకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టైంకి సాల్వ్ చేయకపోతే కంప్లైంట్ వెళ్తుంది. సెకండ్ ఏంటంటే అదే టైంలో ఒక ప్రాస్పెక్ట్ వెయిట్ చేస్తుంటారు, ఇక్కడ తిరుపతిలో వెయిట్ చేస్తుంటారు. జర్నీ టైం వచ్చేసి మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చే పేషెంట్. సో పర్టికులర్ ఒక టైంకి వచ్చి లైవ్ లో వర్క్ చేశానండి. అంటే నేను చెప్తున్నాను, బట్ ఇలా అందరూ చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ నేనేంటంటే ఒక డిసైడ్ అయ్యి ఎంత స్ట్రగుల్ కాదు, ఎంత ఇష్టంగా నేను చూస్తున్నానంటే,
నా డ్రీమ్, నా విజనరీ వేరే. ఏంటంటే నాతో ట్రావెల్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, నా సరౌండింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ లో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫ్రీడమ్, ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక అటువంటి ఫ్రీడమ్ నేను క్రియేట్ చేయాలని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లో నేను తయారు చేయాలని అనుకున్నాను సార్. ప్రాసెస్ లో నాకు నెట్వర్క్ లీడర్స్ రావాలి అనేసి నేను నా టీంలో, అంటే ఎవ్వరు కూడా, అంటే నేను యాక్టివ్ అయ్యి నేను వచ్చేంత అందరికీ ప్రతిరోజు మోటివేషన్ తో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. బట్ ఎవరు కూడా రాలా. బట్ నేను ఫీల్ అవ్వను కూడా. ఎందుకంటే గాడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఏంటంటే ఏదో ఒక టైంలో ఖచ్చితంగా మనకంటూ కొంతమంది వ్యక్తుల ద్వారా మన లైఫ్ టర్న్ అవుతుందని. సో ఆ ప్రాసెస్ లో మాకు సునీల్ సార్ ద్వారా సుబ్రహ్మణ్యం సార్ రావడము, ఆయన యాక్చువల్లీ ఏంటంటే, నేను ఎందుకు నా టీం మెంబర్స్ అని చెప్తున్నానంటే, కొంతమంది సార్ లైఫ్ లో టర్న్ అవ్వడానికి, ఫ్రెండ్స్, మన లైఫ్ లో టర్న్ అవ్వడానికి కొంతమంది కారణం ఏంటంటే, సార్ ఒకసారి ఒక మాట బేసికల్ గా ఏంటంటే, నా టీంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి ఏంటంటే